ਹੁਣ 21ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਰ ਫਿਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜਾਤ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਘਰ ਦਰ ਫਿਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਘਰ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ। ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਘਰ ਦਰ ਫਿਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਘਰ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥਾਕੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੀ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਆ, ਜੀਵ ਦੀ ਜੂਨੀ ਆ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਜੂਨੀ ਆ, ਜੰਤੂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਨੀ ਲਾ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀ 'ਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉੱਤਮ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਘਰ ਦਰ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ। ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ, ਕਈ ਜਨਮ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀੜੇ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਤੰਗੇ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਨਮ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਭੁਗਤੇ।
फिर कहन लगे थाकी मैं थक गया बहुत तेरे। हुण करते दी कुदरत कोई छोटी थोड़ी आ, करते दी कुदरत बेअंत है। तो इस कुदरत दे विच किन्ने क मैं जन्म लए। महाराज कहन लगे भी इहदी गिनती नहीं। महाराज गिनती हो सकती है। हजूर कहन लगे जात असंख अंत नहीं मेरे। जात जात दे दो अर्थ आपां कर सकते हैं। पहला अर्थ जात असंख। जात का पहला अर्थ भी जा चुके आ, असंख गिनती तो रहत मेरे जन्म, ये पहला अर्थ हो गया। दूसरा जात असंख किन्नियां क मैं जातियां भुगत चुकिया। जात का अर्थ ये नहीं भी ये ब्राह्मण आए खत्री आए शूद्र आए वैश्य, ये तो मनु सिमरती के मुताबक आ। पर जात का अर्थ एक जाति भी मनी आ। जिवें आपां कहां भी घोड़े की जाति, पशु की जाति, मझ की गां की जाति, बलद की जाति, उन्होंने नस्ल भी कह देंगे आ भी एक घोड़े की जूनी विच किन्नियां किन्नियां नस्लां। हुण गां दे विच किन्नियां नस्लां जी आ कि देसी आ, ये अमरीकन आ, ये राठन आ, ये फलानी आ, ये फलानी आ। जाति इहनूं कहंदे जाति। इस करके जात असंख इहो जिहियां मैं पता नहीं किन्नियां क जातियां भोग चुकिया। एक हुंदा सजाती, एक हुंदा विजाती, एक हुंदा स्वैगत। सजाती सजाती जिवें मैं दलील वजों कहां बंदा बंदे वर्गा ये सजाती, घोड़ा घोड़े वर्गा सजाती, मझ मझ वर्गी सजाती, गां गां वर्गी सजाती, कुत्ता कुत्ते वर्गा सजाती। एक हुंदा विजाती, घोड़ा गां वर्गा नहीं हो सकता, गां घोड़े वर्गी नहीं हो सकती, कुत्ता खोते वर्गा नहीं हो सकता, खोता कुत्ते वर्गा नहीं हो सकता, बंदे दा शरीर खोते वर्गा नहीं दिसदा, खोते दा बंदे वर्गा नहीं। इहनूं कहंदे आ विजाती। एक हुंदे आ स्वैगत भेद। स्वैगत ये भी समझा देवां, अपने शरीर दे विच ही जिन्ने अंग है उन्हां दा भेद है। स्वै कहंदे अपना, स्वैगत अपने शरीर दे विच देखो, मेरे शरीर दे विच तुहाडे शरीर दे विच भी भेद आ। अख नक कन ये भेद ही है। एक बांह, एक लत्त, एक कन, एक अख, ये भेद है। जिवें आपां कह दिंदे आ दलील वजों घोड़े दे विच काला रंग चिट्टा रंग स्वैगत भेद। गां दे पिंडे विच शरीर विच अमरीकन गावां दे विच आपां आम ही देखदे आ काली है विचे विचे चिट्टी आ भूरा रंग आ, ये स्वैगत भेद। ये तीन सजाती विजाति स्वैगत भेद, ये तीन भेद जिहड़े आ ना ये संसार दे जीवां दे विच मन्ने गए। निरंकार दे विच कोई इस तरह ना सजाती आ ना वो विजाती आ ना उस स्वैगत, उहदे विच भेद नहीं कोई। और याद रखियो ये जिहड़े भेद आ रूप दे विच रंग दे विच ते आकार दे विच ही आ। नाम दे विच भी भेद है, फलाना नाम। हुण सजाती दा भेद पहला नाम दे विच भी होवेगा। जिवें आपां कह दिंदे आ गां, गां दे उल्ट विजाती कुत्ता, कुत्ते दे उल्ट खोता, ये नामां च भेद हो गए ना। तो रूप दे विच भी भेद है। रूप कहंदे ने आकार नूं। हुण गां दा जिहड़ा आकार है, कई बार आपां कह दिंदे आ भी इहदी जिहड़ी पूछ है ये समझाउण दे लई आ, मैं थोड़ा जिहा समझाउण लई कह रिहा। नाम दे विच जिवें हुण मैं तुहानूं दस्सां, एक ते नाम दे विच भेद आ गया। ये जी बंदा
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ? ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। 1000 ਬੰਦਾ ਖੜੋਤਾ ਹੋਵੇ, 10,000 ਬੰਦਾ ਖੜੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਬੰਦੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਆ, ਵੀ ਸਮੂਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਸਮੂਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੂਪ ਦਾ ਭੇਦ, ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਇਹਦੀ, ਆ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਨ, ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਆ। ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਤ ਅਸੰਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜਾਤੀ ਵਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਨੀਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੋੜੀ ਕਰਮ ਨੀਚ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਚ ਔਗਣ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਾਤ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਠਰਮਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਪਰ ਮਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਿਆ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ,
ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ, ਧੰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ, ਲੋਕਾਈ ਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦਾਸ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਫੇਸ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇਖੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਾਤ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਤ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ, ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨ ਹੂਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ, ਕੀਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਧੀ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਪਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਆ। ਪੰਛੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਚੋਗ ਚਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਲਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਨੇਹ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਰਾਗ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਜਾਨਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਗਾਵਾਂ ਸੂੰਦੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਸੂੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਟਟੀਰੀ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜਾਣੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਾਤੀ ਜਾਣੀ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ, ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ, ਔਰ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜੂਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੋਗੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨ ਹੂਆ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਕੀਤੇ ਗੁਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹਸਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਦੋ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪੁਨ ਹੁਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਵਾਚਕ ਆ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ, ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਨਕਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੰਨ ਚ ਮਾਰੀ ਫੂਕ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟਾਂਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌਹ ਬੇਦ ਮਹਿ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਕੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਾਂ ਸੁੱਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨ ਹੁਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਬੁੱਧ ਜੀ ਆਏ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕਈ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੂਆ, ਕੀਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੀਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸੰਭਾਲ, ਕੀਤੀ ਨਾਰ, ਕੀਤੀ ਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੀਤੀ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸੰਭਾਲ, ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਰ, ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਵਰ ਏਕ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦਾ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀਤੀ ਨਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲਏ। ਫਿਰ ਵਰ ਏਕ ਸੰਭਾਲ, ਏਕ ਨੂੰ ਬਹੁ ਵਚਨ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾ,
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਇਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔਤਰੈ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਲਏ, ਫਿਰ ਵਰ ਏਕ ਬਹੁ ਵਚਨ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਪਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਰਨ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੇ ਜਿਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵਕਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਦਹ ਦਿਸ ਢੂੜ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ, ਮੇਲ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਜਨਮ ਭੁਗਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਹ ਦਿਸ, ਦਹ ਦਾ ਅਰਥ 10, ਦਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਚਾਰ, ਤੇ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਉਹ, ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਉਹ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਖਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੋ, 8 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਦਹ ਦਿਸ਼, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਦਹ ਦਿਸ ਢੂੜ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਬੁੱਧ ਜੀ ਵੀ ਦੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਰਤਰੀ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਲੱਭ ਲਾ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਹ ਦਿਸ ਢੂੜ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਨਾ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ, ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾ। ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮੇਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਗ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ, ਜਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਜਗ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ, ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ, ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ। ਦਹ ਦਿਸ ਢੂੜ, ਦਹ ਦਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਵ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ 5 ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ, ਚਿਦਾਭਾਸ 10 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕ ਜਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਐਨ ਟਿਕ ਜਾ, ਬਾਹਲਾ ਦੌੜਦਾ।
कदे इधर जाना कदे उधर जाना, नहीं टिक जा, पहला घर में टिक जा, अपने घर बनाए हुए घर में टिक जा, जिथे मर्जी नठ लाए तो टिकना पैना। फिर अपने हिरदे रूपी घर, शरीर रूपी घर दे विच पंज ज्ञान इंद्रे आ, पंज कर्म इंद्रे आ, पंज प्राण आ, मन बुद्धि चित्त हंकार है, पंज कोश है, इन्हां दे विच लभ। फिर पता लगेगा भी इत्थे ही बैठा, इहदे विच ही आ। फिर मेल पया, सतगुरु मिलाया। महाराज लभदियां पंडित पुछन लगे, महाराज कहन लगे आपदी मर्जी नाल नहीं लभना, मेल पया, सतगुरु मिलाया, सतगुरु किरपा करनगे, गुरु किरपा करूगा, फिर मेल पया, मेल हो जाएगा। गुरमुख गावै गुरमुख बोलै, गुरमुख तोल तुलावै तोलै। फिर पंडितां ने बेनती की, महाराज जी ये फिर अवस्था किन्हां नूं मिलदी है? महाराज कहंदे गुरमुखां नूं। गुरु दे मुख तो उपदेश लै लिया जिन्हां ने। गुरमुख गावै, गुरु दे मुख तो उपदेश लैके जिहड़े गुरमुख प्यारे आ, गुरु के सिख आ, वो फिर बाणी नूं पढ़दे आ, नाम जपदे आ, सिमरन करदे आ। गुरमुख बोलै, जिहड़े गुरु दे मुख तो उपदेश लैके फिर गुरु के प्यारे, गुरु के सिख जदों बोलदे आ, उदों भी वो सत करतार फतेह बुला के, नाम जप के, वाहिगुरु कह के, धन गुरु नानक कह के। बड़े गुरु के सिख में इदां दे देखे, गुरु के सिख जदों बोलदे आ ना, गुरु नानक, धन गुरु नानक, जां वाहिगुरु ने कीती किरपा, गुरु ने किरपा कीती, गुरु नूं मुख रखदे। गुरमुख जदों बोलदे उदों भी गुरु की गल करके बोल, एवें नहीं इधर लिया उधर लिया नहीं ना, सिद्धांतक गल करनगे। जदों गल करनगे गुरु भाई आए कहंदा, हाँ लोग नहीं मनदे, वो गल वखरी है, पर वो कहंदे गुरु इदां कहंदा। गुरमुख तोल तुलावै तोलै, जिहड़े गुरमुख तोल तुलावै तोलै। पहला अर्थ यह आ भी जिहड़े तोल तुलावै तोलै, बचन जिन्ने बोलदे आ पूरे तुलवें बोलदे आ। जिद्दां महाराज का बचन है, बचन करे तो खिसक जाए, बोलै सब कच्चा, अंदरों थोथा कुड़ियार कूड़ी सब कच्चा। बचन कर लिया तो खिसकदे नहीं। महापुरख बाबा जरनैल सिंह तरह, महापुरख बाबा करतार सिंह, जिन्ने बड़े महापुरुष होए आ, बचन कर ले ना पाई, हुण बचन होए आ। वो गुरसिख नहीं जिहड़ा बचन करके खिसकिया, वो गुरसिख नहीं। हुक्मनामे महाराज के 52 हुक्मनामे जिहड़े है ना, वो कलंगीधर पातशाह दे पढ़ लो, उहदे महाराज ने खुद लिखिआ, बचन करके खिसकना नहीं। सिंह का काम नहीं, सिख का काम नहीं, खालसे का काम नहीं, बचन करके। हाँ पहला कह दो मेरे तो नहीं ये काम होना भाई, जे किसी कारण करके नहीं होया दसो, बुद्धू नहीं बनाना। अजकल तो गुरसिख माफी चाहना इन्ना कि ज्यादा की कहां मैं। गुरमुख तोल तुलावै तोलै, दूसरा अर्थ गुरमुख तोल, वो पूरे तुले हुए आ, बराबर तुले हुए किवें आ? जो कहा उहदे उपर बचन पूरे, जो कहा वो कमाउणा भी, जो जीवन दे विच सुनिया गुरमुखां ने गुरु दे पासों, उहदे उपर पैरा भी देना, कमाई भी करनी, पूरे तुले हुए। नूं कहंदे भी यह तुलवा ऐन तुलिया होया। तुलावै होरां नूं भी यही उपदेश दिंदे आ, तोलै यही तोलदे आ, पर प्रेरणा भी यही दिंदे आ भी भाई गुरु ने यह गल कही है। बचन ना जे बचन कीता अपने जीवन विच पहरा दे। गुरमुख आवै जाए नसंग, पर हर मैल जलाए कलंक। अन्न में करके अर्थ कर लो, पर हर मैल जलाए कलंक। जिहड़ी मन नूं एक कलंक दा अर्थ, कलंक लग्या ना, कलंक एक कलंक ते मनमुख बंदियां नूं लगदा, एक बाहरला कलंक, कोई माड़ा कर्म करता, कोई भैड़ा कर्म करता, आपां कहने आ भी तेरा मूँह काला। मूँह काला भला कदों किया जाता सी? मैं कई बार विचार की है भी मूँह काला क्यों किया जाता सी। आपां नूं पता इस गल दा है। एक छोटी जी बेनती कर देवां, जिहड़े अजकल मूँह काले करदे फिरदे, साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने जिस वेले सत्ते ते बलवंडे नूं ये गल कही सी भी तुसीं वड्डे गुरुआं दी नरादरी कीती, गुरु घर दे रागी सीगे, भी तुहाडी जबान फिट जावे, ते महाराज ने कहा सी भी जिहड़ा बख्शाउण आवे
ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਧੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੋ, ਕਲਪ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈ ਲਾ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਈ ਲਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈ ਲਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ, ਅਰਥ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਲਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈ ਲਾ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈ ਲਾ ਦੇਵੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆਈ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਲਾ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਮੈਲ ਜਲਾਏ ਕਲੰਕ। ਪਰ ਹਰ ਮੈਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਨਾ, ਮੈਲ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਆਵਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਲੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਹਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਸੰਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਆਵੇ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਵੇ ਜਾਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਐ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਚੋਲਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਸੰਗ, ਵੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਧੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਲੰਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਲੰਕੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਜਨ ਚੱਜ ਅਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ, ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਵੇਦ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰ ਲਵੋ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਜਨ ਚੱਜ ਆਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਜਨ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਮੰਜਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮੱਜਨ ਕਰਕੇ ਅਦਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੱਜਨ, ਮੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਜਨ ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੱਜਨ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੱਜ ਆਚਾਰ, ਆਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਤੱਵ, ਚੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਵਿਵੇਕ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਂ ਪਖੰਡੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਜਨ ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਕਈ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨ 20-20 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਤੇ ਐਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ 2-2 ਟਾਈਮ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰਹਿਤ ਦਾ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਿਉਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਿਰਾ। ਤਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਉਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਨਿਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ, ਨਿਰਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਮਨ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਮੱਜਨ ਚੱਜ ਆਚਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਚੋੜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਐਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਰਿਣਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਜਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਦਾਂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੈ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।